नमस्कार, सत श्री अकाल। अज के शो की ओवरव्यू विच तुहाडा स्वागत। अज मैं गल करांगा संगरूर तो नवे चुने गए संसद मैंबर सिमरनजीत सिंह मान के विवादिक बयानों की। इन्हां बयानों नाल उन्हां ने कई पुराने मसलिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ के एक नवा विवाद सहेड़ दिता है। मान ने कहा कि भगत सिंह एक अतवादी सी जिसने दो बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारिया। इस नाल भगत सिंह नूं चाहण वाले अनेकों लोगों ने सख्त इतराज़ जताया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर नूं अपने हीरो और आइकॉन मनती है। उसके लीडरां ने मान नूं मुआफ़ी मंगण लई कहा। इस दे नाल नाल मान ने 1919 जलियांवाला बाग की याद भी ताज़ा करा दी। सिमरनजीत सिंह मान ने अपने नाने अरूड़ सिंह, जिसने ब्रिगेडियर जनरल डायर नूं इस कतलेआम के ठीक बाद सरोपा दिता सी, उस दे हक विच बयान दिता। इस नाल उन्हें एक होर विवाद सहेड़ लिया शुरू कर लिया। इन्हां मसलियां दा की है पिछोकड़? इस वक्त जिस वेले पंजाब च बहुत सारे समाजिक वखरेवें पहलों तो ही नज़र आउंदे ने, इन्हां बयानां दा लोकां उत्ते की असर पवेगा? सिमरनजीत सिंह मान की करन दी कोशिश कर रहे हैं? मैं एक एक करके इन्हां मसलियां दा विश्लेषण करन जा रहा हाँ। पहलों मान दी भगत सिंह बारे स्टेटमेंट। भगत सिंह एक महान शहीद या अतवादी? सिमरनजीत सिंह मान ने कहा वा कि वो एक टैररिस्ट अतवादी सन। ये पहली बारी नहीं कि सिमरनजीत सिंह मान ने यहो जिहा बयान दिता। ये बयान उन्होंने हरियाणे 3 दिन पहलों दिता सी, जिस तो बाद एक कॉन्ट्रोवर्सी जिहड़ी आ वो छिड़ गई। यहो जिहा बयान सिमरनजीत सिंह मान ने 2007 दे विच भी दिता सी, और उस वेले इस बयान करके उन्हां दे उत्ते सडिशन यानी देशद्रोह का केस जिहड़ा सी रजिस्टर हो गया, और वो केस जिहड़ा सी वो 2013 तक चलिया, जदों वो इस केस दे विचों बरी होए। फिर उन्होंने 2015 दे विच फिर इस तरह का बयान दिता। उस वेले तुहानूं याद होऊगा कि मसला सी चंडीगढ़ एयरपोर्ट दा नाम बदलण वास्ते, और एक सुझाव आ रहे सी, एक तजवीज़ आई कि इस चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम जिहड़ा वा शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रखा जाए। उदों भी सिमरनजीत सिंह मान ने बयान दिता कि ये बिल्कुल गलत आ, इहदा नाम नहीं बदलना चाहिए, इहदा नाम भगत सिंह के नाम के उत्ते नहीं रखना चाहिए। और उन्होंने सुझाव दिता कि जे इहदा नाम बदलना वा तो इहदा नाम बंदा सिंह बहादुर, जो मुल्क का कौम का पंजाब का महान योद्धा रहा, उहदे नाम के उत्ते इहदा नाम रखा जाना चाहिए वा बंदा सिंह बहादुर एयरपोर्ट। खैर गल उदों फिर टल गई, ना नहीं बदलिया गया। अज भी उन्होंने चंडीगढ़ या मोहाली एयरपोर्ट ही दस्या जाता वा। हरियाणा ने भी विरोध किया सी भगत सिंह के नाम के उत्ते एयरपोर्ट का नाम चेंज करने वास्ते, लेकिन हुण दोबारा उन्होंने बयान दिता वा। इस तो पहलों कि मैं इस बयान के उत्ते आवां, मैं थोड़ा जिहा बैकग्राउंड च जाना चाहुंदा वां कि शहीद भगत सिंह की आज़ादी वास्ते की कुर्बानी सी। तुहानूं कुछ नूं तो पता होगा, पर नवीं पीढ़ी नूं शायद पता नहीं कि शहीद भगत सिंह का जन्म जिहड़ा सी वो पाकिस्तान दे विच लैलपुर बंगा उत्थे पिंड आ, उत्थे उन्हां दा जन्म होया सी। और उन्हां दे परिवार दे विच शुरू तो ही जिहड़ा आज़ादी का जिहड़ा जज्बा सी, वो जदों छोटे सी भगत सिंह उदों तो ही उन्होंने वेख्या। उन्हां दे चाचा अजीत सिंह वो उस वेले आज़ादी की लड़ाई दे विच पूरी तरह कुदे हुए सन, और अजीत सिंह का बहुत ज़्यादा असर भगत सिंह के उपर होया। इनफैक्ट अजीत सिंह की बहुत वड्डी कुर्बानी आ, शायद उन्होंने उन्होंने जिहड़ा बनदा जिहड़ा सत्कार मान सीगा, मान सत्कार वो शायद नहीं मिलिया। और बहुत लोगों को पता नहीं कि अजीत सिंह ये जदोजहद दे विच सारी जिंदगी उन्होंने कट दी। सो भगत सिंह के उत्ते 3-4 बंदियां दा बहुत 3-4 घटनावां का बहुत वड्डा असर होया वा। एक तो अजीत सिंह का बहुत वड्डा असर होया, और उस तो बाद फिर जिस वेले जलियांवाला बाग का कांड हुंदा वा 1919 दे विच, उदों शहीद भगत सिंह सिर्फ 12 साल के सन। जदों वो जलियांवाला बाग मौका वेख्या उन्होंने, जदों उत्थे उन्होंने दर्शन किए, उहदा असर शहीद भगत सिंह दे बहुत ज़्यादा होया। और उन्होंने ये ठान लिया कि मैं भी इस आज़ादी की लड़ाई जिहड़ी आ इहदे विच कुदना वा। जदों वो स्कूल दे विच सन, उदों तो ही उन्होंने इहदा इंटरस्ट बन गया। और बाद दे विच जदों नैशनल कॉलेज उन्होंने ज्वाइन किया, नैशनल कॉलेज जिहड़ा सी लाजपत राय ने 2 साल पहलों शुरू किया सी, उत्थे वो नौजवानों नूं उत्साहित करते हुंदे सीगे आज़ादी प्रति।
ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹ 4-5 ਹਫ਼ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁਲਾਟੀਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਲਾਹੌਰ ਜੇਮਸ ਸਕਾਟ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਔਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜੇਮਸ ਸਕਾਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਰਾਜਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੌਨ ਸੌਂਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ASP ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੌਨ ਸੌਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਨਫੈਕਟ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਭੱਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੈਲਕਟਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੈਲਕਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਗੇਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਏਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ POWs ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਆਫ ਵਾਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸਕੁਆਡ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਔਰ ਵਾਕਈ ਲੋਕੀ ਜਾਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਤਵਾਦ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾੜਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲਿਤਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ।
एक होर स्टेटमेंट सिमरनजीत मान ने दी है जिहदे च अपने नाने अरूड़ सिंह ਦੀ हिमायत कर रहे हैं, उन्होंने वो सही कह रहे हैं। सो जनरल डायर नूं ਸਰੋਪਾ देने वाले कौन सन? अरूड़ सिंह। ये तो पता वा कि अरूड़ सिंह सिमरनजीत मान के नाना सीगे, लेकिन अरूड़ सिंह की जिंदगी बारे बहुते लोगों को पता नहीं। मैं यदि थोड़ी जी कोक की है। अरूड़ सिंह उन्होंने सबका सी शेरगिल, और वो नौशहरा नरगली, जिन्हों नौशहरा नागली कहते हैं, उस पिंड तो सन, अमृतसर के विच आए पिंड। उत्थे उन्होंने जन्म होया सी 1865 दे विच, और उन्होंने बहुत मन्निया परमन्निया परिवार सी। उन्होंने जिहड़े ग्रैंडफादर सी, दादा सी जस्सा सिंह, वो उस वेले जिहड़े धार्मिक स्थान सन दरबार साहब और होर धार्मिक स्थान, इन्हां दे इंचार्ज भी रहे। उन्होंने पिता जी हरनाम सिंह DSP सन पुलिस दे विच, बड़े उच्चा अहुदा सी DSP, और उन्होंने जल्दी मौत हो गई। बहुत अच्छी सिक्ख्या अरूड़ सिंह ने हासिल की, और उस तो बाद इन्हों बड़ी छोटी उम्र के 23 साल की उम्र के इन्हों मैजिस्ट्रेट क्लास 2 लाता गया। मैजिस्ट्रेट क्लास 2 बहुत वड्डी पोस्ट होंदी है, और उन्होंने दिनों के ऑलमोस्ट 130 या 133 पिंड कत्थू नंगल एरिए के इन्हों के थले सन, उन्होंने ये मैजिस्ट्रेट सन, और मैजिस्ट्रेट रहे। और कुछ साल बाद 1907 के करीब इन्हों मैजिस्ट्रेट क्लास 1 डिकलेयर करता गया, जी बहुत वड्डी पोस्ट सी। और उन्होंने दिनों के इन्हों CIE यानी कंपेनियन ऑफ द इंडियन अंपायर की जी खिताब आ, वो भी इन्हों दिता गया। CIE का बहुत बड़ा खिताब से 1913 के विच खिताब दिता गया। उस तो पहलों 1907 के विच इन्हों दरबार साहब और तरन तारण के जोड़े गुरुद्वारे सन, उन्होंने सरबराह यानी मैनेजर अपॉइंट करता गया। जो अंग्रेज़ों ने पंजाब के उत्ते कब्जा किया वा, उस तो बाद फिर ਜਿਹੜੇ अकाल तख्त जथेदार की पोस्ट को अबॉलिश करते सरबराह बनाता गया सी अकाल तख्त का और दरबार साहब का। सो अरूड़ सिंह सरबराह बनाते गए 1907 के विच। कुछ इल्ज़ाम इन्हां दे उत्ते उदों भी लगते सन। एक इल्ज़ाम सी कि इन्होंने तोशाखाना जिहड़ा सी दरबार साहब का, उहदे चों कुछ गिफ्ट जिहड़े सी अंग्रेज़ अफसरां नूं दिते, लेकिन ये गल साबित नहीं हो सकी। इन्हां दी कारगुजारी दे उत्ते भी कोई सवाल, काफ़ी सवाल उदों उठाए गए, लेकिन इन्हां दे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन जो इन्होंने 1919 के विच जलियांवाला बाग के ठीक बाद जो जनरल डायर नूं, ब्रिगेडियर जनरल डायर नूं जो सरोपा दिता, उहदी फिर बहुत तिखी आलोचना सारे पासियों हुई। आलोचना इन्नी हुई कि इन्हों फिर उस साल इन्हों अस्तीफा बतौर सरबराह देना पिया। और इन्होंने उन्होंने दिनों के अगस्त 1920 के विच इस घटना की मुआफ़ी भी लोगों तो मंगी, लेकिन वो अंग्रेज़ सरकार के काफ़ी नज़दीक सन। और 1921 के विच इन्हों KCIE का खिताब जिहड़ा वा उहदे नाल बिराजमान होए, और वो उहदे नाल नवाजे गए, और ये सी नाइटहुड यानी इन्हों सर का खिताब मिल गया। सो अरूड़ सिंह हुण हो गए सर अरूड़ सिंह। लेकिन उन्होंने दरबार साहब का जिहड़ा चार्ज सी वो छड्डना पिया सी, और फिर थोड़ी देर बाद ही, बहुती उम्र नहीं सी इन्हां दी, 60-62 साल की उम्र सी, 1926 के विच इन्हां दी मौत हो गई। बड़ा मन्निया परमन्निया परिवार सी, और ये तुहानूं पता ही आ कि सिमरनजीत मान दे अरूड़ सिंह नाना भी सन। जो इन्हों सरोपा दिता 1919 के विच, उहदी भी एक बहुत अजीबो गरीब कहानी आ। हुण आपां इहदे ते आउने आ कि की सी वो दास्तान, की सी वो कहानी इन्हों सरोपा देण दी। ये हुण नैक्सट मसला वा, जनरल डायर नूं सरोपा देण दी की है दास्तान। बड़ी इंटरस्टिंग दिलचस्प स्टोरी है यदी, हालांकि ये बड़ी मंदभागी घटना वा, और ये 2-3 सोर्सिस ने जिहड़ी मैं गल तुहानूं दस्सण लग्या वां। ब्रिगेडियर जनरल डायर दे उत्ते उन्हां दी एक बायोग्राफी लिखी गई, उन्हां दी एक किताब लिखी गई, और एक किताब लिखी सीगी ईएन कॉलविन ने, बहुत मशहूर जर्नलिस्ट सन ईएन कॉलविन। उन्होंने अपनी जिहड़ी किताब आ उहदे विच दा जिक्र कीता, जिहड़ी मैं हुण कहानी तुहानूं दस्सण लगा वां, कुछ अखबारां 'च भी ये छपी है। और इसकी पुष्टि ब्रिगेडियर जनरल डायर की वाइफ ने भी की है, और यदा जिक्र प्रोफैसर मोहिंदर सिंह की किताब जी अकाली मूवमेंट वो भी आता वा। जिस वेले 1919 की घटना होंदी आ, बहुत मंदभागी दर्दनाक घटना, जलियांवाला बाग मैसेकर हुंदा वा। उस तो ठीक बाद कुछ दिनों बाद ब्रिगेडियर जनरल डायर नूं और इन्हां दे नाल आए इन्हां दे स्टाफ अफसर, ब्रिगेड मेजर, क्योंकि ये ब्रिगेड कमांड कर रहे सन, और ब्रिगेडियर का स्टाफ अफसर हुंदा ब्रिगेड मेजर, कैप्टन ब्रिग्स, वो भी इन्हां नूं दोवां नूं सद्दिया गया।
और ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੈਲਵਿਨ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਲਵਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੂਟ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਨਿਕਲਸਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ 1857 ਦੀ ਮਿਊਟਨੀ ਵੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕੋਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਕੋਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਕਿ ਰੂਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਾਲ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਰੂਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਹਰ ਸਾਲ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਗੜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਸੈਰਮਨੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਦੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਰਾਹ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਲਾਇਆ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ W.A. ਵਾਦਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਵਾਦਨ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸਰਬਰਾਹ ਰੂਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੰਬਿੰਗ ਏਰੀਅਲ ਬੰਬਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੰਬ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ ਰੂਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। ਇਸ 1919 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਔਰ ਰੂਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਸਰਬਰਾਹ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਅਗਸਤ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਤੁਰ ਪਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਫਾਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ 1919 ਸਰੋਪਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਲੀਗ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਮਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੂਨ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ 1921 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਛੁਡਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ
कि अजकल के ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਛੇੜਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਾਜਬ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲकुल ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਔਰ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ ਇਹ ਬੜੇ ਮੰਦਭਾਗੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾਨਿਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ DNA ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੌੜਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਨਾਨੇ ਦਾਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ, ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਆ, ਇੱਕ ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਆ, ਇੱਕ SC ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਦੂਜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਖਰੇਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਵਰਸਸ ਲੈਫਟਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪੰਥਕ ਵਰਸਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਈਕਨ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਮਲੈਂਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਲੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ ਛੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।